Good morning to all. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to understand here 11th Commerce Economics. In 11th Commerce Economics, we already started chapter number 4. The name of chapter is The Economy of Maharashtra. We already learned in few previous part or previous lectures what is meant by Maharashtra state economy. Also we learn what is comes under to the Maharashtra state economies. In the same topic, we try to understand sector wise performance of Maharashtra state, that is agriculture, industry already we discussed, and also simultaneously we trying to focus on what is the problems of Maharashtra state economies in that specific sectors. In that learning, we also little bit understand how that sectors is importance for the development of Maharashtra. Right. So yes, you are on my share screen, I think. तुम्ही माझ्या शेअर स्क्रीन वरती आहात असं मी अज्युम करतोय, म्हणजे बरोबर करतोय की नाही माहित नाही. येस, ऍब्सोल्युटली राईट. सो यू आर वॉचिंग माय शेअर स्क्रीन हियर, राईट. So these all are discussed in a previous lecture, and I already told you what is here importance of Maharashtra state, which have shows to here how many investment done by Maharashtra state and how that is importance for the study. Something 6,11,760 crores. So it is quite good, we can say here. Now we see the industry sector problems. I think problems also we discussed in previous lecture. झालेत प्रॉब्लेम बघू ना, झालेत का नाही? Yes, very good. So already we focused to the problems, delay in government procedure. That is the reason government have started to the आपले सरकार वेबसाइट सुरू केली. मी तुम्हाला व्हिजिट करायला सांगितली होती. लॅक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज, क्लिअर, लॅक ऑफ अपडेटेड टेक्नॉलॉजी ज्याला पाहिजे म्हणतो आपण ती नाहीये थोडीशी, लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज, ऑल्सो मोटिवेशन पाहिजे इंडस्ट्री पुढे येण्यासाठी, क्लिअर. सो दीज ऑल आर द Maharashtra state industrial sector problems. But out of that problems, Maharashtra state are come to the best, what we say that Maharashtra state at present performing very best. You can say, sir, this is showing you just our problems and all, and now you telling is there how is possible. Yes, but still we are the in good rank secure. एवढे सगळे प्रॉब्लेम असताना सुद्धा आपण खूप चांगल्या रँक मध्ये स्टेबल आहे, राईट. तर हे पॉलिसी मेकरला नक्की त्याचं क्रेडिट जातं किंवा एंटरप्रेन्योरशिपला प्रॉब्लेम जात. नंतर आपण सोल्युशन्स पण पाहिले, राईट. सिंगल विंडो सेल स्टार्ट केली की तर सगळ्यांना इझिली परमिशन्स मिळाला. मैत्री अवॉर्ड्स त्या डेव्हलपमेंटसाठी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन MESCIDP programs run to here, clear. So these all are discussed in a previous lecture. Now today going on next topic, service sector, clear. So see here, सगळं काही तुमच्या स्क्रीन वरतीच आहे तरी सुद्धा सांगेल तुम्हाला. सर्व्हिस सेक्टर, it is not an actual product that could be held your hand. एक लक्षात घ्या, सर्व्हिस गुड
प्रायमरी आणि सेकंडरी सेक्टरमध्ये गुड्स तयार होतात. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये गुड्स नवीन काय होत नाही आहे, त्या सर्व्हिस चांगल्या. फक्त मला सांगा, एक हाऊस कन्स्ट्रक्ट केलं, बरोबर आहे का? ते सगळं होतं, ते फक्त जोडायचं काम कोणी केलंय? त्या लेबर लोकांनी केलंय. म्हणजे सर्व्हिसचं ऍक्च्युअल प्रोडक्शन काहीच नाही आहे, ते तुम्हाला दिलं होतं. एज्युकेशन मध्ये मी तुम्हाला टीच केलंय, पण त्याचं मेजर नाही काय करताय. व्हॉट आय टोल्ड यू, एज्युकेशन ऑर ऑल सर्व्हिसेस, मग ते एज्युकेशन असेल, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजिनियर्स, ऑल are the just services they not produce. That is the reason that first line is very important. It is not an actual product that could be held in your hand. हे काय ऍक्च्युअल प्रोडक्शन नाही की तुमच्या हातामध्ये मिळणार आहेत, नाही मिळणार. याच्यातले सर्व्हिसेस कोणत्या आहेत? दॅट इज रिटेल, बँक्स, हॉटेल्स, रिअल इस्टेट, एज्युकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस, म्हणजे खूप साऱ्या तुमच्या स्क्रीनवर आहे, तुम्हाला वाचलं तरी ते लक्षात येईल. आज इंडियामध्ये जर तुम्ही पिक्चर बघितला तर इंडियामध्ये सर्व्हिस सेक्टरमध्ये खूप स्पीडली डेव्हलपमेंट होते. इन इंडिया देर इज अ हायली डेव्हलप सेक्टर आपण ज्याला म्हणूया, जे तुमच्या स्क्रीनवरती आपण दिसतंय. आणि जर तुम्ही एम्प्लॉयमेंट, येस दॅट इज कॅनॉट बी डिनाय की आज सुद्धा इंडियामध्ये ऍग्रिकल्चर मध्ये खूप लोक काम करतायत, पण एक नवीन ओपन म्हणूया जिथे अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होत आहे, दॅट जनरेटिंग अँड फास्टर ग्रोइंग सेक्टर टू इकॉनॉमी. अँड दॅट इज द रिझन हिअर क्रिएटिंग इन IT हब्स जॉब्स, इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीज, असे खूप सारे जॉब आपल्याला इथं मिळताना दिसून येत आहे. अँड आय थिंक दिस इज द गुड अपॉर्च्युनिटी, खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी इथं आहे आणि ते मिळते ज्यांना घ्यायची आहे ना. want to such opportunity, yes they have jobs. ज्यांना जॉब पाहिजे त्यांच्यासाठी नक्कीच सर्व्हिस सेक्टर मध्ये आज जॉब आहेत. जर तुम्ही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाहिले, GSDP, तर ते दुसऱ्या सेक्टर पेक्षा खूप चांगलं आहे. प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी सेक्टर, वेदर यू कम्पेअर टू द अदर्स, these are the best contribution. I am telling in महाराष्ट्र, इंडिया लेवलला सुद्धा सर्व्हिस सेक्टर मध्ये खूप सारे अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होतात. आय एम राईट? ऑन इंडिया लेवल देयर इज अ मोस्ट अपॉर्च्युनिटीज क्रिएटिंग इन रिसेंटली. सो इट इज गुड पिक्चर, वी कॅन से दॅट. आणि मग 54.5% हा 17-18 मधला, म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी सेक्टर पेक्षा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सेक्टरचं जास्त आहे. आणि आपल्याला डिनाय करताच येत नाही. वी कॅनॉट बी द डिनाय. म्हणून या सेक्टरला कोर सेक्टर म्हटलंय. These are the main sector in Maharashtra. And recently, here come to the opportunity in information technologies, ITs. Clear? आणि याच्या अंडर जे जॉब क्रिएशन होत आहे, these are the स्टार्टअप इंडिया आपण ज्याला म्हणतोय, और टुरिझम आहे, किंवा रिसेंटली बघा डीम्ड युनिव्हर्सिटी येत आहेत, ऐकून आहात का वर्ड? त्याला आपण प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज म्हणतो. डिफेन्स सेंट्रलच आहे, किंवा ज्याला आपण म्हणतो कॉम्प्युटिंग, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. क्लिअर? सो here are the huge opportunity in Maharashtra, that service sectors, various activities in there are you can see. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय दिसतं इथे पिक्चर जर तुम्ही बघितला तर आपल्या समोर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसून येतील. Clear? So
जर सर्व्हिस सेक्टर मध्ये पाहिलात तुम्ही तर सर्व्हिस सेक्टरला खूप मोठं फ्युचर आहे. मी तुम्हाला जॉब टीच करतोय, मी सुद्धा सर्व्हिस सेक्टर मध्ये जॉब करतोय, बरोबर आहे का नाही? क्लिअर. पण मला एक सांगा, आता थोडासा तुमच्याशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आहे. लिसन केअरफुली व्हॉट आय आस्क यू हिअर. आता 53 लोक आहेत, शेवटपर्यंत थांबायचं. एवढे थांबतील तेवढ्याचीच प्रेझेंटी, बाकीच्यांची ऍबसेंटी. मग माझं डबल लॉगिंग आहे ना म्हणून. सर्व्हिस सेक्टरच्या जॉबचं अट्रॅक्शन काय? माझा क्वेश्चन तुम्हाला कळला. व्हाय पीपल्स मोर अट्रॅक्शन ऑफ सर्व्हिस सेक्टर जॉब्स? हा, गुड इन्कम. मृदुल इज रिप्लाइंग. ओके, बरं, मृदुलला इन्कम चांगलं वाटतंय म्हणून आहे. बाकीच्यांना काय वाटतंय? बाकीच्यांना काहीच वाटत नाही, त्यांना ऍग्रिकल्चर आवडतंय. मग चांगली गोष्ट आहे. वाव, रिअली ब्रिलियंट, वेल डन. अरे विवेकला पण काहीतरी वाटतंय. बिकॉज कम्फर्ट झोन इन सर्व्हिस झोन. ओके, का रे बाबा, बाकीकडे कम्फर्ट नाहीये? लॉकडाऊन मधले सगळे सर्व्हिस सेक्टरचे जॉब गेलेत, माहिती आहे ना? आर यू डिनाय? गव्हर्नमेंट जॉब सोडले तर प्रायव्हेट सेक्टरचं बोड्या बिस्तारा लेलो भागो. ऍग्रिकल्चर मध्ये कम्फर्ट जॉब आहे मला असं वाटतं. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? कोविड-19 मध्ये एकच सेक्टर चालू होतं, ओनली ऍग्रिकल्चर. बाकी सगळे व्हेंटिलेटर वरती होते. क्रिटिसाइज टू मी, नो प्रॉब्लेम. येस, बोला. I'm waiting your reply. I have sufficient time. Don't worry. Gayatri is replying. Value towards to the tertiary sector is growing, which giving rise to income. पण अजून मेन आन्सर तुम्ही देत नाही आहात की तुम्हाला द्यायचं नाही माहित नाही. हा, येस प्लीज. रिमेनिंग गाइज, बोला. हॅलो, what do you think about a service sector? काय सांगता, काय तुम्हाला काय वाटतं एकदम? As compared to the other sector, here is a work is relaxed. सर्व्हिस सेक्टर मध्ये खूप साधं रिलॅक्सेशन आहे, असं विवेकनं म्हटलंय. डोक्याला ताण आहे जास्त, बाकी फिजिकली एवढं काय टेन्शन नाही म्हणा. सर बघा कसं चेअर मध्ये बसतात, मस्त लेक्चर घेतात, है ना? Am I right? Yes, please. And one more in service sector, where are the white collar jobs? सर्व्हिस सेक्टर मध्ये व्हाईट कॉलर जॉब जास्त आहे. Agree or not?
White collar in the sense is what? You just mentally here is more pressure, but physically you are the enjoying or you have to relax. तसं दुसऱ्या सेक्टर मध्ये तुम्हाला हार्डवर्क जास्त आहे. पहिली गोष्ट सर्व्हिस सेक्टर मध्ये पण जॉब आहेत, पण असं काही नाहीये. आज तुम्ही बघताय कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये काय असतं, टार्गेट ठेवले असतात, एवढं टार्गेट करायचंच नाही तर जॉबच सोडायचा. मोठ्या मोठ्या कंपन्यामध्ये तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळतात, म्हणजे तुम्हाला जशा मिळतात तसं तुम्हाला वर्क पण द्यावं लागतं. यू मस्ट गिव्ह द आउटपुट देअर. जर आउटपुट मिळालं नाही तर ते तुम्हाला सॅलरी देत नाही, तुम्हाला जॉबची सिक्युरिटी पण देत नाही. तर प्रत्येक सेक्टर चॅलेंजेस आहेत. सो यू नेव्हर दॅट. आपण असं नाही म्हणू शकत की सर्व्हिस सेक्टर खूप रिलॅक्स आहे, खूप कम्फर्ट आहे. बट महाराष्ट्र इज अग्रेसिव्ह इन सर्व्हिस सेक्टर. पुणे इज IT हब ज्याला आपण म्हणतो. पुण्यात जर तुम्ही कधी गेलात, हिंजवडी, सनगार्ड आर द टॉप लेवल कंपनीज. आता रिसेंटली बेंगलोरला पण खूप चांगले डेव्हलपमेंट होते. ठीक आहे. So these are the part of Maharashtra state economics. Are you understand that all? कळलं का? समजलं काय? Are you understand Maharashtra sectors here? तर चला आपण मग पुढचा टॉपिक बघूया. कोर एरियाज ऑफ सर्व्हिस सेक्टर. मग आता सर्व्हिस सेक्टर मध्ये काय कोर एरियाज आहे? आता ते तुम्हाला स्क्रीनवरती ते सेंटेन्स बहुतेक दिसत नसावं बरोबर. कोर एरियाज ऑफ सर्व्हिस सेक्टर, बरोबर आहे, एवढं दिसतंय तुम्हाला. आणि त्याच्या खाली आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर. दिसतंय का सगळ्यांना? बिलो देअर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. एव्हरीवन कॅन सी? येस येस. सो आय करेक्ट यू, सो डोंट वरी. तुम्हाला करेक्ट करून सांगितलं, सो डोंट वरी. आम्ही काहीतरी जादू करतो. मी पण कोशिश करो की आय शो यू ऑल. दिसेल पण सगळ्यांना. आय थिंक नॉट अ बिग इश्यू. आत्ता दिसतंय? नाही दिसत. असू दे, प्रॉब्लेम आहे तो. कॉन्फिगरेशन कमी पडते जरा त्याला. Okay, fine. So here, what I told you just, whether you observing or studying, here is shown that, or here is we can see what is the importance of service sector. स्क्रीन वरती आपल्याला दिसते की सर्व्हिस सेक्टरचा रोल काय. Where we learn in the topic. असू दे, मी सांगितलं तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर एवढंच तिथं वर्ड आहे. ओके. Now we see the introduction. इन्फ्रास्ट्रक्चर कशाला म्हणायचं आधी सांगता येईल का आपल्याला? What is called infrastructure? कशाला म्हणाल तुम्ही? Yes, please. Which can you called infrastructure? काय सांगाल? तुम्हाला जिओग्राफी मध्ये झालेलं आहे. सिस्टीम. मुक्तुम इज रिप्लाइंग सिस्टीम. बर, अजून? आर्किटेक्चर. ओके, शोहेब. construction, basic system in services that are necessary. बऱ्यापैकी चुकीचं सांगताय, बरोबर काहीच सांगत नाही. झालं? ओके, ठीक आहे. आता मग ऐका मी काय सांगतोय ते. What is mean by service sector? So now you listen carefully. Which is called service sector. Yes. Sorry, infrastructure is concept, right?
Basic system in services that necessary for country. Vivek, okay, now listen carefully. Infrastructure means a contribution to the economy, social and economic determinants factor. This is called infrastructure. की जे इकॉनॉमीला इन्फ्रास्ट्रक्चर दोन्ही मिळून तयार होतं. कशा म्हणून तयार होतं? इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर दोन असतात. जसं आपल्या नीड आहेत का नाही, व्हॉट इज आवर नीड्स? यस प्लीज, व्हॉट इज आवर नीड्स? आपल्या नीड काय आहेत? फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एज्युकेशन. तशा इकॉनॉमीच्या काही नीड आहे. हिअर इज सम नीड्स ऑफ इकॉनॉमी. एनीबडी नो द नीड्स ऑफ इकॉनॉमी? बोला. इकॉनॉमीच्या काय नीड असतात? एज्युकेशन, येस, एकच सांगितलं. अजून नीड ऑफ अ इकॉनॉमी, येस. कम्युनिकेशन, व्हेरी गुड. डेव्हलपमेंट, नो, कॅन्सल. I am asked develop, not I am say the need of economy. Yes, transportation is right. Leadership, cancel. ते बरोबर आहे, पण ते हे टॉपिक इथं नाही येतो. एनर्जी, व्हेरी गुड. I am telling need, not a leadership is another part. Very good. Health, व्हेरी गुड. खूप चांगले आन्सर दिला तुम्ही. आता याला सेपरेट करायचं, इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता मी याचं सेपरेटेशन करतो. इकॉनॉमिक मध्ये काय येणार मग? एनर्जी, कम्युनिकेशन अँड ट्रान्सपोर्टेशन. दिस इज द बेसिक थ्री. दिस इज कॉल्ड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि सोशल तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही स्क्रीनवर आन्सर दिलात. आता राहिलेले दोनच कोणते आहेत मग? दिस इज द सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. जस्ट आर द टू रिमेनिंग्स. Health and education, perfect. Yes, health and education. These are called infrastructure combinedly. Energy, communication, transportation, under transportation, airways, waterways, railways, etc. And education, primary, secondary, higher, many. Health, primary health centers, district health centers, metropolitan health centers, और AIMS आपण म्हणतो ना, मोठे मोठे हॉस्पिटल असतात ते. तर हे सगळं म्हणजे ही इकॉनॉमीची नीड आहे. तुमच्या नेशन मध्ये चांगले असणारे रोड्स तुमची ती डेव्हलपमेंट दाखवतात. What I told you here, your nation's availability infrastructure, मग ते वर्ल्ड क्लास लेवलचं एज्युकेशन असेल, or are such a facilities, energy and all, these are shows to development of your country. तुमच्या नेशन मध्ये असणारे that all factors which impact on your nation's development. Clear? तुमच्या नेशन मध्ये असणारं हे इन्फ्रास्ट्रक्चर, ते सोशल असेल, इकॉनॉमिक असेल, मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर युअर डेव्हलपमेंट. Means infrastructure is a basic requirement for the economic development. Clear? And that infrastructural foundation, ki काय हो? This is the, what we say, that one important tool. जिसे वो क्या बोलते हैं उसको, तो ताले खुलते हैं, खुल जा सिम सिम. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. Key, yes. So this is the social economic development for the state. Right?
and these are what we say that they are the attracted the investment into the state, and also yes, it is what we say that magnetic power, we can say that, which attracting or it is provide attractive competition also in that sectors. थोडक्यात काय इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज आहेत त्या काय करतात, त्या इकॉनॉमीची ग्रोथ करतात. आणि ग्रोथ म्हणजेच एज्युकेशन, हेल्थ आणि energy, transport and communication is economic infrastructure. And social, just I told you, health and education, this is the social infrastructure. Growth म्हणजे quantitative change, economic infrastructure. Society development, social infrastructure. Clear? This is our today's topic of discussion. Clear? So see again on our screen. This is the economic development. It is a continuous process. ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. एखादं झाड लावलं तर त्याची ग्रोथ होत राहते का नाही, ती प्रोसेस आहे. तर ते झाड म्हणते आता या आठवड्यात रेस्ट, या वर्षात तू काही वाढणार नाही, आहे तसंच राहणार. ते कसं आहे, कंटिन्युअस आहे. राईट. मग ती कधी पॉझिटिव्ह होऊ शकते और समटाइम कॅन बी निगेटिव्ह. जर त्याला तुम्ही चांगले एफर्ट्स घेतले तर ती पॉझिटिव्ह होणार आहे. वेदर युअर टार्गेट्स or policy makers making a proper plan of development, yes, there comes to the more development or you can be achieve that all success. जर चांगले इनिशिएटिव्ह असतील, what here importance, whether we taken a best initiatives, yes, we can be success to the development. Clear? Generally, for the infrastructural part, just I told you, energy, banking, insurance, marketing, transportation and communication, these all are part come to the service sector. And also social overheads, just you told me here, education and health. Clear? So whether they comes together, we are the achieving for the development and all. आणि याच्यामध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट झाली तर हे मॅग्नेटिक सेक्टर आहे, विच इज क्रिएट द कॉम्पिटिशन. आज सर्व्हिस सेक्टरमध्ये खूप साऱ्या कॉम्पिटिशन्स आहे. इंडस्ट्रीमध्ये खूप सारे इनोव्हेशन्स होत आहेत. ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये नवीन नवीन व्हेकल्स येत आहेत. रोड्स बांधले जात आहेत. क्लिअर? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टन्स टू हिअर. आता नेशनसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर का जरुरी आहे, काय सांगा? वाय इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टन्स. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय येतं ते पण मी तुम्हाला सांगून झालंय. पण नेशनच्या साइडने जर विचार केला तर हे का जरुरी आहे? व्हॉट यू थिंक? येस, कॅन यू टेल मी प्लीज, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट? का जरुरी आहे हे? एनर्जी, ट्रान्सपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक, ज्याला आपण कम्युनिकेशन, एज्युकेशन, हेल्थ, हे का जरुरी आहे? पण वाय? काय सांगा? वाय दॅट ऑल इज इम्पॉर्टन्स? येस प्लीज, आय एम वेटिंग युअर आन्सर. फॉर द फास्टर इकॉनॉमिक ग्रोथ, व्हेरी गुड पंदिरकर. आपल्या नेशनची खूप चांगली ग्रोथ व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप महत्वाचं आहे. आपण ड्रीम बद्दल बऱ्याच वेळा बोलतो. एपीजे अब्दुल कलाम यांचं ड्रीम आहे विजन 2020. आय एम राईट? तर हे ड्रीम अचीव करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे? आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये खूप सारा प्रोग्रेस केला पाहिजे. वी मस्ट बी प्रोग्रेस इन इन्फ्रास्ट्रक्चर. अजून बोला, मी ऐकतोय तुमचं सगळं. हा, येस, काय सांगाल? एवढंच? ओव्हर? सुरुवातीच्या आधीच संपलं. सी ऑन माय स्क्रीन, रायझिंग प्रोडक्टिव्हिटी. नेशनची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे. साधं एज्युकेशन आहे, तुम्ही एज्युकेशन घेतला तर तुमचे बिझनेस करू शकाल, जॉब किंवा तुमच्यात काय स्किल आहे ते डेव्हलप करू शकाल. सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एज्युकेशन.
खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, फक्त मी एज्युकेशन सांगितलं की तुम्हाला चांगल्या ठिकाणी जॉब पाहिजे असेल तर तिथे ट्रान्सपोर्ट जॉब पाहिजे, ट्रान्सपोर्ट चांगल्या क्वालिटी पाहिजेत, फॅसिलिटीज पाहिजेत, लोअर पाहिजे. चुकलंय ते स्पेलिंग, लोअर झालं, LOVE LOW पाहिजे होते. लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शनची कॉस्ट कमी करणं. जर तुम्हाला तुमच्या फार्मिंग मधनं जर मार्केटला आणायचं असेल गुड्स, तर चांगल्या क्वालिटीचे रोड्स पाहिजेत, बजेट मधले असणारं ट्रान्सपोर्ट पाहिजे. तुमचं खूप सारं मनी त्या ट्रान्सपोर्ट मध्ये गेलं तर त्याची कॉस्ट वाढणार, मग तुम्ही प्राइस जास्त लावणार. प्राइस जास्त लावली की तुमचं गुड्स कोणी घेणार नाही, ज्याच्याकडे गुड्स बजेटमध्ये त्याच्या घेणार. क्लिअर? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होतं नेशन मध्ये. जेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होईल, रोड्स, ट्रान्सपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, त्याच्यावरती डिपेंड तुमच्या इकॉनॉमी आहे. तिथे इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट होईल, मग इंडस्ट्री आल्या म्हणजे खूप सारे जॉब्स येतील, सर्व्हिस सेक्टर डेव्हलपमेंट होईल आणि खूप सारा जॉब क्रिएट होतील. क्लिअर? एज्युकेशन, येस, एज्युकेशन चांगलं घेतलं, जॉब ओरिएंटेड एज्युकेशन असेल तर अजून एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होईल. कॅपिटल अक्युम्युलेशन, नेशनच्या डेव्हलपमेंट मध्ये हे प्राईम सेक्टर आहे, किंवा ह्याला आपण काय म्हणूया, पिलर्स ऑफ द इकॉनॉमी. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ पिलर्स, तुमच्या नेशनचं ते पिलर आहे. ग्लोबली कॉम्पिटेटिव्ह, इफ यू वॉन्ट अ कॉम्पिटेटिव्ह टू युअर कंट्री, एखादा फॉरेनर तुमच्या इंडियामध्ये व्हिजिट करतोय, समजा टुरिझम मध्ये आपण बोलतोय, तर तशा टाईपचं आपल्याला हॉटेल्स डेव्हलप पाहिजे, वॉटर सप्लाय पाहिजे, त्याच्या नेशनचं फूड आपल्याला सर्व त्याला करता आलं पाहिजे, नाही तर तो येणार नाही ना. इंडियातले लोक फॉरेनला जॉब लावतात तर ते इंडियन रेस्टॉरंट चूज करतात. आर यू अग्री ऑर नॉट? हे तुम्ही कधी करू शकता? व्हेन यू आर द ग्लोबली कॉम्पिटेटिव्ह. आता तुमच्यातली बरीच लोक फॉरेन टूर करून असणार, तुमचे बरेच लोक फॉरेनला जॉबला आहेत, पेरेंट तुमचे, तर तुम्हाला माहिती आहे ना, तुम्ही तिकडे टूरला गेल्यानंतर कळतं की आपला नेशन्स कसा आहे आणि आपल्याला कुठं इम्प्रुव्हमेंट करायला पाहिजे. आपण अगदीच पुअर असे नाहीये, पण आपल्याला खूप अजून प्रोग्रेस करणं जरुरी आहे. अजून आपले ग्लोबली कॉम्पिटेटिव्ह ऑलरेडी आता आलेलोच आहेत, पण आपल्याकडं लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आणि जर तुमच्याकडे चांगल्या क्वालिटीचं एज्युकेशन घेतला तर तुम्ही ग्लोबल लेवलवरती कॉम्पिटिशन करू शकता ना. येस, यू कॅन डू on global level competitions. No one are restricted than you. I'm right? म्हणजे तुम्हाला जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल, डेव्हलप करायचं असेल, यू मस्ट बी मेक युअर कंट्री वेअर यू आर द ग्लोबल लेवल, यू डू द कॉम्पिटिशन्स. राईट? एक्सपांड मार्केट. आज आपण बोलतोय की मॉल कल्चर आलेलं आहे, एकाच ठिकाणी सगळ्या गुड्स भेटतात. खेड सारख्या ठिकाणी छोटे छोटे मॉल्स, म्हणजे अजून नाही एवढं कल्चर नाही आलं, पण मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये बघतोय मार्केट एक्सपांड होत आहे. म्हणजे एकाच प्लेसला सगळ्या गुड्स मिळतात. ऑन वन प्लेस ऑल गुड्स वी कॅन बाय. आणि मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड होत आहेत. पीपल, लोकांचे लाईक डिसलाईक बघून त्याच्यावरनं ती गुड्स सप्लाय केलं जातोय. सो इट इज व्हेरी गुड चेंज आय थिंक इज हिअर. ह्युमन डेव्हलपमेंट, जसं एज्युकेशन आणि हेल्थ फॅसिलिटी चांगल्या होतील तेवढं ह्युमन डेव्हलपमेंट होईल. कोविड-19 मुळे आपल्या समोर काही ड्रॉबॅक्स पण समोर आले. हेल्थ फॅसिलिटी बद्दलचे प्रायव्हेट हॉस्पिटल खूप साऱ्या लोकांना लुटलं गेलं. दिस इज वी कॅनॉट बी डिनाय. आणि गव्हर्नमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी तेवढ्या कॅपेबल नव्हत्या काही ठिकाणी. आपण त्याच्यातनं पण आता कव्हर होत आलोय. कोरोनाचा जो स्पीड होता थोडासा तो कमी झालेला, अगदी 96,000 पर डे वरती जाऊन आता रिसेंटली 50,000 वरती आलोय. सो इट इज गुड पिक्चर. तो ऑटोमॅटिक नाही कंट्रोल मध्ये झाला. पॉलिसी मेकर्स टेकन कंटिन्युअसली इनिशिएटिव्ह टू कंट्रोल टू देम, अँड सायमल्टेनियसली वी हॅव कम टू द अवेअरनेस हाऊ टू लिव्ह विथ कोरोना. आपल्याला सुद्धा एक अवेअरनेस आलाय की आता या आजाराबरोबर, या कोविड बद्दल आपल्याला कसं राहायचं आहे. फॅमिलियर नाही म्हणताय ना अजून, पण जी भीती होती थोडीशी कमी झालेली आहे. ह्युमन डेव्हलपमेंट. क्लिअर? ऍक्सेलरेट डेव्हलपमेंट प्रोसेस.
गाडीचं जसं ऍक्सेलरेशन करतो तसं इकॉनॉमीला सुद्धा काय पाहिजे, स्पीड पाहिजे असतो. कोविडमुळे सगळ्या इकॉनॉमी डाऊनफॉल झाल्या चायना सोडून. चायनामध्ये ऍक्सेलरेट डेव्हलपमेंट प्रोसेस आहे. आपल्याला अजून एवढं व्हायला सगळा वेळ लागेल. क्लिअर. पण असं पण नाही, मागच्या 2000 पासून आपण मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंट, वेदर यू सी दॅट फर्स्ट अँड सेकंड टर्म, ग्रोथ रेट इज व्हेरी हाय अंडर द मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंट. व्हेरी गुड लेवल or good performance of the economy at the moment in Manmohan Singh government. We cannot be denied. पण नंतरच्या आलेल्या गव्हर्नमेंट 2014 पासून खूप सारे अप अँड डाऊन्स इकॉनॉमी मध्ये झाले, डिमॉनिटायझेशन झालं, बरंच काय काय केलं, जीएसटी आणलं, काय काय केलं. पण जेवढं आपण जी स्पीड मेंटेन ठेवली होती मनमोहन सिंगच्या गव्हर्नमेंट, ती या गव्हर्नमेंटला ठेवताना थोडस चॅलेंजेस किंवा काही बॅरियर्स त्यांच्या समोर आले. इट्स मेक्स द चॅलेंजेस. हाव कम टू द बॅरियर्स. आणि आता कोविड-19 मुळे तर इकॉनॉमी खूप अफेक्टेड झालेली आहे. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टन्स. आर यू अंडरस्टँड इट ऑल? येस, रिप्लाय मी प्लीज. समजलेत का सगळे? येस ऑर नो? कुठं काय होतं काय माहिती. हे सगळे इम्पॉर्टन्स आहेत नेशनच्या डेव्हलपमेंटसाठी. इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅक्टर्स वी कॅन से दॅट. Okay, now we see the classification of infrastructure. See on my screen, here is economic infrastructure. Just I already told you, social infrastructure. Economic infrastructure comes to the energy, transport and communication, and social infrastructure comes to the health and education. Clear? These are come to the under the development. आपण इथे बघतोय की अरे काय झालं, स्क्रीन एका की चेंज झालं काय? Excuse me. Yes. So these are the part of development and all. And now we focus on one by one. तर आपण पहिला फोकस करूया इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कशाला म्हणायचं, की इट इज अ फॅसिलिटेट्स प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन. जसं आपल्याला फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एज्युकेशन भेटलं की आपण वर्क करतो. जर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, तर हेल्प कोणाला करणार आहे? इंडस्ट्रीजला हेल्प, गुड्स प्रोडक्शन साठी करणार आहे. आणि ज्या सर्व्हिसेस आहेत, म्हणजे इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खूप सारे डेव्हलपमेंट डिपेंड्स आहेत. आणि जर ते नसतील तर खूप सारे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि इकॉनॉमीच्या डेव्हलपमेंटसाठी हे बोथ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज वेल ॲज ऑल्सो सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. Clear. So now we focus on one by one infrastructure. First on economic infrastructure. See on my screen. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की प्रोडक्शन आणि डिस्ट्रीब्युशन याचा खूप इम्पॉर्टंट रोल आहे. कशाचा? द रोल ऑफ इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. मग व्हॉट इज हाऊ यू मेजर द डेव्हलपमेंट ऑफ इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर? सो देअर इज सम मेजर्स ऑन युअर स्क्रीन. तर आपल्याला काय केलं पाहिजे की आपण प्रायमरी सेक्टर मध्ये महाराष्ट्राच्या पाहिलं होतं, बरोबर आहे की नाही? ही ऍग्रिकल्चरची एक बेसिक नीड आहे. काय ऍग्रिकल्चरची नीड? पहिली आहे वॉटर आणि सेकंड बोलून झाले आपल्या याच्यावरती. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट नीड ऑफ ऍग्रिकल्चर. इंडियाची पण आहे, महाराष्ट्राचं टॉपिक आहे म्हणून महाराष्ट्राची. लँड काय गायत्री सोडा, चला इलेक्ट्रिसिटी. क्लिअर. इलेक्ट्रिसिटी वी ऑलरेडी डिस्कस दॅट रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कॅनॉट बी लिव्ह द वॉटर. Because Indian farmers are not like developed the foreign farmers where are using to the what we say that wind energy sources. Indian farmers still depend on electricity, right? And its own equipments or creating own electricity, there is some limitations, some barriers. So how you achieve the economic infrastructure or how you develop to them? Yes, we have to increasing install capacity of our electricity. Clear. So that can be whether we more produce the electricity, then can everyone get to them. Still today in Maharashtra, you know very well there is a load shedding. Are you listening that word?
लोड शेडिंग माहितीये का काय असतं रे? आज सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी लोड शेडिंग केलं जातं. काय असतं लोड शेडिंग माहितीये का नाही काय माहिती तुम्हाला? व्हॉट इज मीन बाय लोड शेडिंग माहितच नाही तर काय? हा, सेव्हिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अरे देवा देवा, हाय फ्लो एकाला पण माहित नाही. इलेक्ट्रिसिटी सेव्हिंग नाही रे बाबा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आहे म्हणून लोड शेडिंग करावं लागतं. 8 तास इलेक्ट्रिसिटी बंद, 10 तास बंद. कोकणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग कमी आहे काही किंवा नाहीच आहे जवळपास. का तर इतर बिल रिकव्हरी 99% आहे. तुम्हाला का सर फार्मिंग कुठे आहे कोकणामध्ये एवढं? त्याच्या वाईस वर्ष तुम्ही महाराष्ट्रात घाटाच्या वर गेला तर 8-10 तास लोड शेडिंग असतं. म्हणजे 8 ते 10 तास त्या एरियामध्ये, पॅसिफिक एरियामध्ये लोड शेड केला जात नाही. गौरी शिंदे ओके. लो फ्लो इलेक्ट्रिसिटी ओके. लो फ्लो काय ते सोडून द्या. याकडे एकच लक्षात ठेवा, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लो फ्लो याचा अर्थ असा की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आहे. नो, नॉट ॲट ऑल. इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, दॅट्स ऑल. दॅट इज द रिझन इन महाराष्ट्र फॉलोइंग टू द लोड शेडिंग. सो मस्ट एनर्जी इज द मोस्ट नीड फॉर आवर स्टेट. सो यू मस्ट बी राईज टू देम. आणि तिथं दिलंय स्क्रीनवरती, आपल्याला जर हे करायचं असेल, इलेक्ट्रिसिटी वाढवायचं असेल, वाढवून आपल्याला इलेक्ट्रिफिकेशन करावं लागेल, नेटवर्क इम्प्रुव्हमेंट करावं लागेल आणि लोकांना अवेअर करावं लागेल. कशा संदर्भात? हाऊ टू द सेव्ह एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एनर्जी कन्झर्वेशन. की वापर नसल्यावर फॅन, लाईट, ट्यूब बंद ठेवणं आपल्याला सांगितलं असतं. क्लिअर? किंवा आपल्या ज्ञानदीप मध्ये बरेच जी मुलं आहेत तिथं बोर्ड लावलेले आहेत बघा, सेव्ह एनर्जी. आता का तर लाईटचा वापर नसेल तर बंद ठेवा. आता हल्ली काही वर्षानंतर आपल्याला थोडा तो अवेअरनेस आलाय. कोणता? टू सेव्ह एनर्जी अँड ऑल. पण तो अवेअरनेस नुसता येऊन चालणार नाही, तो सगळ्यामध्ये तो जनरेट झाला पाहिजे. कारण की एनर्जी आपल्या डोक्यात एकच आहे, काय की आम्ही बिल भरतो ना, मग आम्ही किती पण वापरणार. पण लक्षात घ्या, तुम्ही बिल भरता, वापरताय, पण ती एनर्जी जर वेस्टेज जाणार असेल तर वाय यू वेस्टिंग दॅट एनर्जी अँड ऑल. सो यू बेटर वे. काय केलं पाहिजे मग? यू मस्ट बी हिअर, सेव्ह द एनर्जी. क्लिअर? मोस्ट वन मोर मॉडिफाईड और वी कॅन से द मॉडिफिकेशन. की रिसेंटली आपण बघतोय की मॉडिफिकेशन जे आहे, लिक्विड पेट्रोलियम गॅस ऐकून आहात का? लिक्विड पेट्रोलियम गॅस हा कुठे असतो? काय असतो हा लिक्विड पेट्रोलियम गॅस? येस, ते झालं शॉर्टकट एलपीजी. काय आहे एलपीजी? येस, सिलेंडर जो आपल्या इथं दिला जातो आपल्या ह्याच्यामध्ये, तर त्याचं मॉडिफिकेशन करणं. आणि मॉडिफिकेशन म्हणजे आज आपण म्हणतोय ना की ही एक नीड आहे ना, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी. एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे तुमच्या डोक्यात एनर्जी म्हणजे फक्त इलेक्ट्रिसिटी असं नाहीये. इज ऑल्सो एनर्जी सोर्स, लिक्विड पेट्रोलियम गॅस. सो दॅट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम. म्हणून आज केवायसी करून, माहितीये ना, सगळे तुमचे सिलेंडर जे आहे, तुम्ही गॅस भरता तर तुम्हाला केवायसी केली जाते. का तर तुम्हाला 11 का 12, मी एम करेक्ट, राईट और रॉंग मला असेल तर सांगा, 11 का 12 सिलेंडरची सबसिडी आहे रे वर्षामध्ये. आता आमच्या कधी हा बरं 12, आय डोंट नो एक्झॅक्टली. तर गायत्री म्हणते तर असेल. तर 12 सिलेंडरची सबसिडी आहे, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती सबसिडी दिली जाते. सबसिडी म्हणजे तुम्ही 800चा गॅस असेल तर 1000, 100-200 रुपये तुम्हाला अकाउंटला ट्रान्सफर होतात. केवायसी ज्यांचं आहे त्यांचं. का तर रिसेंटली काही वर्षामध्ये लोक त्याचा कमर्शियल युज करायला लागले, म्हणून ते सेपरेटेशन करावं लागले. दिस इज अ मॉडिफिकेशन. का? एनर्जी खूप गरज आहे आणि ते सेपरेटेशन केल्यामुळे कमर्शियल सिलेंडर वेगळे केले गेले. यू अंडरस्टँड? कमर्शियल यूज असेल तर त्याच्यासाठी वेगळे सिलेंडर, आणि कन्झ्युम म्हणजे ऍज अ होम यूज असेल तर त्यासाठी वेगळे सिलेंडर. क्लिअर? नेक्स्ट वन, रोड डेव्हलपमेंट प्लान्स. हा रोड डेव्हलपमेंट प्लान इम्प्लिमेंट केला इयर 2001 to 2021.
आणि याच्यामध्ये टार्गेट काय ठेवलं, जवळपास फिगर 4 लाख किलोमीटर्स रोड. बऱ्याच वेळा मी बोललोय की रोड्स हॅव शोज द स्पीड ऑफ नेशन्स, की तुमच्या नेशन मध्ये तुमचे रोड्स ती तुमच्या नेशनची स्पीड दाखवतात. that shows to the development of your countries or your nations. Clear? So road development plans implemented and achieving that development target something near about 4 lakhs kilometer roads. Then next one is a metro railway. आज आपण बघतोय की महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर पुण्यामधला प्रोजेक्ट अजून कंप्लीट नाही झाला. आता गव्हर्नमेंट चेंज झालं आणि कॉलनी मधले जो शेड होता याचा मेट्रो शेड जो होतं ते नंतर दुसरीकडे शिफ्ट केलं. असू दे, पॉलिटिकल आहे काहीतरी असं. पण येस इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑन ऑल. महाराष्ट्रामध्ये आता सध्याला मुंबई, नागपूर आणि आता पुण्यामध्ये प्रपोज आहे. क्लिअर? सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टन्स फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड ऑल, अँड सो दिस इज द मेजर टू द डेव्हलपमेंट ऑफ इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. महाराष्ट्रामध्ये जर बघाल तर सागर माळा प्रोग्राम म्हणून एक लॉन्च केलाय बघा. आणि तो काय प्रोग्राम? दॅट इज अ प्रोग्राम इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ पोर्ट्स. पोर्ट म्हणजे बंदर ज्याला आपण म्हणतो ना, मुंबईच्या ठिकाणी असेल किंवा कोस्टल एरियामध्ये महाराष्ट्रामध्ये. स्टेट गव्हर्नमेंट दॅट प्रमोटिंग सागरमाळा प्रोग्राम. आणि हा लॉन्च केलाय बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट फॉर टू द डेव्हलपमेंट ऑफ पोर्ट्स. स्पोर्ट नाही, PORT, बंदरगाव म्हणतो आपण त्याला हिंदीमध्ये. क्लिअर? सो दीज आर द डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स अचिव्हिंग बाय द गव्हर्नमेंट अँड टेकन इनिशिएटिव्ह फॉर द डेव्हलपमेंट थ्रू ऑफ द सागर मला प्रोग्राम्स. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टन्स इंटरनेट सबस्क्रायबर. आज आपण बघतोय की कोविड-19 मुळे आपल्याला सगळं कळलं की जग सगळं थांबलं, तरी आपण काय थांबलेलो नाहीये. आपलं एज्युकेशन ऑनलाईन चालू आहे, बरोबर आहे की नाही? आणि आज आपल्या इंडियामध्ये बघितलं तर आज आता नवीन अपडेट डेटा नाहीये जरा एवढा. हा मी टेक्स्ट मध्ये वाचला होता, तो मी तुम्हाला सांगतो की समथिंग इन 2017 नियर अबाउट 6 करोड्स, थोडा काय कमी जास्त असू शकेल, नियर अबाउट 6 करोड्स इन महाराष्ट्र इंटरनेट सबस्क्रायबर. म्हणजे महाराष्ट्राची जर लोकसंख्या बघितली तर नाही, समथिंग 9 करोड आसपास आहे, बरोबर आहे का? तर हे खूप लोक युजर्स आहेत. अजून ते वाढले असतील. आणि आता सगळी लोक मोबाईल घेतात. तुम्ही असा अर्थ नका घेऊ की लँडलाईनचं कनेक्शन किंवा ऑप्टिक फायबरचं कनेक्शन म्हणजे यू आर द इंटरनेट सबस्क्रायबर. असं नाही त्याचा अर्थ. मिनिंग तुम्ही मोबाईलला डेटा पॅक नेटचा मारला की झाला, तुम्ही यू आर द इंटरनेट सबस्क्रायबर. आणि मला माहिती, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला एक वेळ जेवाय नसलं तरी चालेल, पण आपल्या इंटरनेटला स्पीड पाहिजे. आय एम राईट ऑर रॉंग? हा, आम्हाला जेवाय नाही दिले तरी चालेल. कॅन यू क्रिटिसाइज टू मी? पण आमच्या मोबाईलला डेटा पॅक पाहिजे, भले पोटात आटा नसू दे, बट वी वॉन्ट डेटा. ऍग्री ऑर नॉट? येस. सो दॅट इज द रिझन near about 6 crores in Maharashtra have a internet subscribers. So these are all part of economic infrastructure. Are you understand? This is the economic infrastructure where under comes to that all. तुम्हाला त्याच्यात काय काय आलं सर? याच्यामध्ये सगळं कव्हर केलं आपण. एवढ्यामध्ये काय केलंय? एनर्जी कव्हर केलंय, ट्रान्सपोर्ट कव्हर केलं आणि कम्युनिकेशन पण कव्हर केलं. तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट कधी केलं? ते काय मेट्रो ट्रेन सांगितलं ना आपण. हे तिन्ही प्रोजेक्ट इंडियामध्ये इम्प्लिमेंट करणं. एनर्जीमध्ये एनर्जीचे सगळे सोर्सेस, विंड एनर्जी, टायडल एनर्जी, पुन्हा हायड्रॉलिक एनर्जी, थर्मल पॉवर, दिस इज ऑल आर द एनर्जी प्रोव्हायडर्स और दिस इज आर द सोर्सेस. परत त्याच्यामध्ये आलं रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऐकून आहात का? काहीच माहित नाही म्हणा, तुम्ही बोलत राहा बिंदास, आम्हाला ऐकू आलं तर ऐकू आम्ही. आणि रोड्स,
रेल्वेज, आता रेल्वेचं काय सांगितलं नाही तर रेल्वे आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राची नाही. क्लिअर? रेल्वे हा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट नाहीये, तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट. साऊथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ असे गव्हर्नमेंटच्या त्या सेंट्रलच्या कंपन्यात त्यांनी त्याला डिस्ट्रीब्यूट केलं. तुम्हाला कोकण रेल्वे याचीच आल्सो कंपनी. कोकण रेल्वे ही कंपनी आहे गव्हर्नमेंटचीच, त्याला ऑटोनॉमस केलंय सरकार फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द कोकण रिजन ऑर कोकण रेल्वे. क्लिअर? आणि हे झालं सगळं इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. पण आपण आज 5G स्पीड 4G घेतली, आता काही दिवसांनी 5G पण येईल. क्लिअर? सो दीज ऑल आर द इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोइंग ऑन सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आय अंडरस्टँड दॅट ऑल. क्लिअर? नाउ नेक्स्ट इज अ सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट्स इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस. एज्युकेशन घेतलं म्हणजे माणसं हुशार होतात, शहाणी होतात असं म्हटलं जातं. खरं आहे का हे? इट्स इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस. हा, बोला बोला. येस, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन आणि हेल्थ फॅसिलिटी जर चांगल्या असतील तर ऍब्सोल्युटली तुमची क्वालिटी वाढते. Absolutely, you doing a good job or you can do the better job, right? If how to improve in your social infrastructure, especially health and education. So yes, you have to improve or have to development in your human qualities, improve the quality. Clear? Right? So this is very important infrastructure for development. इकॉनॉमीला डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्हाला चांगल्या टाईपचं एज्युकेशन लोकांना दिलं पाहिजे. आज आपण आपल्या डेमोक्रॅटिक सिस्टीम मध्ये राहतोय आणि आपल्याला आज बघतोय की एज्युकेशन एवढं बजेटचं काम नाहीये. तुम्ही आज प्रायव्हेट एका इन्स्टिट्यूशन मध्ये आहात आणि मी पण एका प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन मध्ये तुम्हाला टीच करतोय. आय एम राईट? सो इट इज नॉट अ इझी डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस इन इकॉनॉमी. तुमच्या नेशन मध्ये असणारं तुमचं सोशल आणि इकॉनॉमिक, सोशल इकॉनॉमिक तुमच्या डेव्हलपमेंट वरती इम्पॅक्ट करतं. क्लिअर? सो दिस इज आर डिवायडेड इंटू द social infrastructure into the health and education. Clear? Where you learn that improve the quality of human life as well as it helps to the develop to your economy. And without development of quality of human beings, you never be achieve the success of your country. का तर नुसती क्वालिटी इम्प्रूव्ह होते म्हणजे फक्त इम्प्रूव्ह नॉट ओनली क्वालिटीज ऑफ द ह्युमन बीइंग्स बट ऑल्सो इट्स इम्प्रूव्ह इन सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, दॅट इज लिटरसी, public health, water quality means improvement in them, sanitization, health awareness programming, balanced diet. हे आज आपण बघतोय, वाचतोय आपण सगळ्या सोशल साइट्स वरनं किंवा मीडिया मधनं आपण बघतोय सगळे लोक. तर याच्यामध्ये सुद्धा इम्प्रूव्हमेंट होत असते. These also another important part of social infrastructure, and under the social infrastructure under comes to the health and education. Now we are trying to focus on one by one. First focus on health services. Generally असं म्हटलं जातं की health is wealth. असं काय म्हणतात तू? असंच हा असं म्हटलं जातं, हेल्थ इज वेल्थ का?
काय आयडिया आहे का? हा, का म्हणतात? येस, आपली जर हेल्थ चांगली असेल गायत्री तर येस ऍब्सोल्युटली वी कॅन डू द एनिथिंग. मी तुम्हाला लेक्चर सांगतोय, मी तुम्हाला सांगताना मी फिट पाहिजे ना फिजिकली. थोड्या लेक्चर घेतो, तुम्ही मस्त झोपलायत काय ते नाही, तर मी आता उभारून लेक्चर घेतो. आय फील कम्फर्टेबल टू माय सेल्फ. मी जर फिजिकली फिट असेल तरच मी तुम्हाला लेक्चर डिलिव्हर करेल. वेदर आय नेव्हर फिजिकली फिट, आय नेव्हर डिलिव्हर द लेक्चर. माझ्या डोक्यामध्ये किती छान छान कन्सेप्ट असला तरी मला तर डिलिव्हर जर करायचं असेल तर आय एम द एबल फॉर टीच यू. वी फील फ्रेश. या, ऍब्सोल्युटली राईट, फ्रेश. सो दॅट इज द रिझन. हेल्थ इज वेल्थ असं कोणीतरी म्हणलं आणि ते खरं आहे, खोटं काहीच नाहीये. आणि जर तुम्ही फिजिकली मेंटली असाल फिट तर बरंच काय चांगलं होतं. नसाल तर खूप साऱ्या प्रॉब्लेमला तुम्हाला फेस करावं लागतं. क्लिअर? सो यू हॅव मस्ट बी देम. आणि हा हेल्थ अवेअरनेस इम्प्रूव्ह प्रोडक्टिव्हिटी अँड इफिशियन्सी. चांगली हेल्थ हे इकॉनॉमिक ग्रोथचं रिलेशन आहे. युअर गुड हेल्थ हॅव अ इंडिकेशन ऑफ. आणि मग याच्यासाठीच या सगळ्याचा विचार करून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं 2002 मध्ये पॉलिसी ठेवली, नेशन हेल्थ पॉलिसी, दॅट एम इन इयर 2002 enhancing general health standards of the people. Enhancing general health standard of people. पण ते कसं अचीव्ह व्हायला पाहिजे? रुरल टू नेशन, म्हणजे रुरल टू मेट्रोपॉलिटन सिटी मध्ये हेल्थ फॅसिलिटी पाहिजे. आज आपल्या इंडियामध्ये whether I am not wrong, whether I am not a wrong, near about I say that 1000, sorry, nation मध्येच म्हणता येईल, in Maharashtra near about 1800 primary health centers and something 350 or can be more little bit community health centers. हे 2017 पर्यंतचं पिक्चर होतं. ही गव्हर्नमेंटनं पॉलिसी 2002 मध्ये केली नॅशनल लेवलला, पण आपण त्याच्यासाठी इम्प्लिमेंट आपल्या स्टेटमध्ये केलं. अँड ऑल्सो नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन आणि अजून एक नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन. या दोन्ही प्रोग्रामच्या अंडर आपण काय केलं? हे सेंट्रलचे प्रोग्राम आहे. सॅनिटायझेशन अँड हायजीन, न्यूट्रिशन अँड सेफ ड्रिंकिंग वॉटर, हे प्रोग्राम महाराष्ट्रामध्ये आपण इम्प्रूव्ह केले. व्हॉट इज दॅट स्कीम? नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन अँड National Urban Health Mission. Never forget that. And that includes to here, or what is that health determinants like sanitation and hygiene, nutrition, safe drinking water. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं याच्यामध्ये खूप सारे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. मी असं म्हणत नाही की महाराष्ट्र हेल्थ मध्ये खूप परफेक्ट झालाय, बट वी गोइंग ऑन दॅट वे. आणि महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही एक स्ट्रक्चर पाहिलं हेल्थ सेंटरच्या बाबतीत, तर प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स,
आणि सेकंडरी हेल्थ सेंटर असं हे एक स्ट्रक्चर आहे. जसं रेल्वेमध्ये असतं का 1 tier एसी 3 tier, ऐकलात कधी, गेलात का? तसं महाराष्ट्रामध्ये त्याचं 3 tier स्ट्रक्चर आहे. प्रायमरी, कम्युनिटी अँड सेकंडरी. आणि सेकंडरी मध्ये परत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आणि डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल्स असं आहे. खेडमध्ये प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहे, कळबेनीला गेलात तर सब हेल्थ सेंटर आहे, आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला गेलात तर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर आहे. आणि असं उगाच नाका उरडायचं नाही, तरी क्वालिटी लय भंगार असते. आपल्याकडे पैसे जास्त आल्यात म्हणून गव्हर्नमेंटची क्वालिटी कमी वाटते. आर यू अग्री विथ ऑर नॉट? आपण आपले दादा सगळे अगोदर सगळे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला जात होते. आपल्याकडे आता ज्या पैसे जादाचे आलेत म्हणून आपल्याला बरंच काही सुचतंय. क्लिअर असू दे, दॅट इज अनदर टॉपिक. Also, in Maharashtra, there are equipped, included in Maharashtra, some medical colleges and also some, what we say that, पुण्याला जर तुम्ही गेलात तर काही प्रायव्हेट हॉस्पिटल पण आले, आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स ओपन केलेले आहेत गव्हर्नमेंट. महाराष्ट्रातलं सांगतोय, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पण त्याच्यासाठी इनिशिएटिव्ह घेत आहे. नो, देर इज नो डिनाय, क्लिअर. बट दीज ऑल आर द रिसेंट पिक्चर इन महाराष्ट्र. इन शॉर्ट, वी आर गोइंग ऑन दॅट पाथ टू एनहान्सिंग जनरल हेल्थ स्टँडर्ड्स ऑफ द पीपल. आणि हे सगळं होतंय म्हणूनच काय होतंय, इन्क्रीजिंग आवर लाईफ एक्सपेक्टन्सी. चांगल्या फॅसिलिटीज तुम्हाला मिळालं. आज कोविड-19 मुळे काही वेळा गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटी पण चांगल्या आहेत, प्रायव्हेट हॉस्पिटल तर कंबर मोडण्यासारखं बिल दिलंय आपल्याला. क्लिअर. अँड रिसेंटली इन महाराष्ट्र, येस, आता महाराष्ट्र, आता ती मोठी प्रोसिजर आहे माहिती आहे तुम्हाला. जेई नीट सारखी एक्झाम, जेई इंजिनियर होण्यासाठी नीट सारखी एक्झाम तुम्हाला डॉक्टरसाठी एक क्वालिफाईंग एक्झाम आहे, आणि ती काय महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट कंडक्ट करत नाही, नॅशनल लेवलवरती असते. पण ते सोडून द्या. पण महाराष्ट्रामध्ये रिसेंटली नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स नवीन येत आहेत, आणि मी तुम्हाला सांगितलं नियर अबाउट 1800 हे प्रायमरी, म्हणजे त्यात 3 tier मधले प्रायमरी हॉस्पिटल्स आहेत, प्रायमरी हेल्थ सेंटर ज्याला आपण म्हणूया. And also government introduced various programs recently on follow to the central government programs. आता हा सेंट्रलचा प्रोग्राम आहे, तुम्हाला दुसरा महाराष्ट्राचा एक अजिबात नाहीये, पण तो सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करतो. देर इज अ युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम्स, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स, पल्स पोलिओ, माहिती नाही, बस 2 बूंद. ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट आहे, पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या ज्यावेळेस तो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला तो येस वी फॉलो टू देम. अँड ऑल्सो सेंट्रल हेल्थ ब्युरो हा आपल्याकडे येतो, सेंट्रलचा आहे. क्लिअर. सो इन दिस वे हिअर आर रनिंग दॅट ऑल फॅसिलिटीज फॉर हेल्थ. त्याबरोबर महाराष्ट्रामध्ये हेल्थ अवेअरनेस बद्दल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट खूप सारे बोर्ड लावतो. होर्डिंग बघितलं का, खेडमध्ये सुद्धा लावलेले आहेत. स्वच्छता पाळा, रोगराई टाळा. आता हे बघा कोविड-19 आल्यामुळं लोकांना अवेअरनेस क्रिएट केला, म्हणजे फक्त आत्ताच आलाय असं नाही. डेंग्यू, मलेरिया, काय काय बरेच लोकांच्या साथी 365 दिवस चालू असतात. आपल्या स्टेटमध्ये सगळ्या ओव्हरऑल इंडिया चालू आहे. तर त्यावेळेस अवेअरनेस प्रोग्राम ही त्या स्टेट गव्हर्नमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. मग ते न्यूज पेपर्स मधनं त्याच्या ऍड करणं, मॅगझिन मध्ये सांगणं, रेडिओवरनं सांगणं, टेलिव्हिजन किंवा पब्लिक होर्डिंग ज्याला आपण म्हणतो, टू नो ऑफ द पीपल. फॅमिली प्लॅनिंग अँड फॅमिली प्रोग्राम्स. आता हे पॉप्युलेशन कंट्रोल, आता हे सेंट्रलचा प्रोग्राम आहे, पण त्याच्याबद्दल सुद्धा लोकांमध्ये आपण अवेअरनेस क्रिएट करायचं काम हे स्टेट गव्हर्नमेंट करत असतं. अँड ऑल्सो व्हेरियस हेल्थ पॉलिसीज. ऍट द सेम टाइम गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द केअर ऑफ द पीपल इम्प्लिमेंट सम हेल्थ policies and all. Clear? This is, and also this is are the scheme of central government. This is implement. आता ह्याचा काय आपला संबंध नाही. आणि एक महत्वाचं म्हणजे काय तर एक जर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, आजार कोणते सांगून येत नाहीत, पण आपण तशी काळजी घेतली तर खूप काही प्रॉब्लेम येत नाहीये. आणि मग जर आजारापासून दूर राहायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू कीप डिस्टन्सेस फ्रॉम
such types of diseases, you must take a balanced diet. As COVID-19 मुळे आपलं इकॉनॉमी खूप फ्लक्च्युएट झाली, आय एम राईट. पण आपण चांगला डाएट घेतला, आपल्याला किती खावं कळत नाही बऱ्याच वेळा. आय एम राईट. काय गोष्ट किती खावं कळत नाही, पण थोडस तू डाएट मेंटेन राहण्या इतकं घेतला पाहिजे. सॅनिटायझेशन आणि महत्वाचं म्हणजे फिजिकली फिटनेस एक्सरसाइजेस आपण केल्या पाहिजेत. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द कम्स टू द महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट. क्लिअर. तर हे सगळे इनिशिएटिव्ह महाराष्ट्र स्टेट घेते याच्यासाठी आणि आपल्या समोर ते प्रोग्राम लॉन्च करते. क्लिअर. आय थिंक टुडेज टॉपिक वी स्टॉप हियर. टुमॉरो लेक्चर वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक. पुढचा एज्युकेशन आपण टॉपिक घेऊया. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही सगळ्यांची नावं न विसरता टाका तिथे. क्लिअर. आणि आज आपण इथे थांबूया. ओके, थांबूया मग. येस, हॅव अ नाईस डे. बाय, सी यू, टेक केअर.